नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी ਤੇ मैं हाँ गौरव वालिया। प्रोग्राम ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਬਾय कंवर संधू ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। कंवर संधू ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਟਰਨਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। जिस तरीके दे नाल उत्थे दी असैंबली दे विच विरोधी पार्टियां ने हुक्मरान पार्टी नूं घेरिया ते उस तो बाद इमरान खान नूं जाना पिया। तकरीबन 4 साल सत्ता दे विच रहे इमरान खान, जिन्हां ने वादा कीता सी कि नया पाकिस्तान वो सिरजणगे। आखिर इस तरीके दे नाल वो आउस्ट होंदे आ, यानी उन्हां नूं सत्ता तो बाहर यानी लांभे कर दिता जाता है। इस तो की भाव है, किस तरीके नाल समझिए, क्योंकि साडा गुआंढी मुल्क हैगा ते साडे रिलेशनस जिहड़े है उन्हां दे नाल वैसे भी सही नहीं रहते, कड़तन भरे दिखाई देंगे हमेशा। पर असर की पेगा भारत के नाल खास तौर के उपर। संधू साहब तो समझांगे। सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। संधू साहब, जिस तरीके दे नाल पाकिस्तान गुआंढी मुल्क हैगा, जिस तरीके दे रिश्ते साडे उन्हां दे नाल हैगे जग जाहिर है, कुछ दसन की भी लोड़ नहीं। पर जिस तरीके दे नाल उत्थे सत्ता परिवर्तन होया बड़ा ड्रामैटिक दिखाई दिता। पिछले एक हफ्ते दे विच लगातार एक तो बाद एक नवी नवी हैपनिंग्स दिखाई दित्तियां। लग रहा सी तुहानूं कि इस तरह हो पाएगा? जिस वेले गौरव इमरान खान साहब उत्थे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे वादे किए। जिवें तुसीं आपे ही अपनी इंट्रोडक्शन दस्सिया वा कि उन्होंने कहा भी असीं नवां पाकिस्तान जिहड़ा वा वो सिरजना वा और उत्थों का सारा सिस्टम का असीं कायाकल्प करना वा। तो उहदे नाल लोकां दीयां जिहड़ियां आशावां सी वो बहुत ज़्यादा वध गईयां। लोकां नूं आस हो गई कि शायद जो कुछ हुंदा रहा वा वो नहीं होऊगा और वाकई एक नवां पंजाब जिहड़ा वा वो वेखण नूं, नवां पाकिस्तान जिहड़ा वा वो वेखण नूं मिलूगा। लेकिन तुसीं वेखिआ ही आ कि जो पिछले करीब 70 साल तो हुंदा रहा सी उहनूं ओवरनाइट या 1 या 2 या 4 सालां दे विच तुसीं बदल नहीं सकदे। तो हौली हौली लोकां नूं निराशा होनी शुरू हो गई। जिहड़ा इन्फ्लेशन है वो वधनी शुरू हो गई और डबल डिजिट्स दे विच ऑलमोस्ट 13% उत्थे इन्फ्लेशन रेट जिहड़ा वा वो हो गया। जिहड़ा फॉरन एक्सचेंज रिजर्व सीगे वो घटने शुरू हो गए और लोकां नूं उत्थे रोज़मर्रा जिंदगी दे विच बहुत वड्डियां मुश्किलां सामने उन्हां दा सामना करना पिया। वैसे तो 2 साल जिहड़े सीगे वो कोविड दे विच लंघ गए, पर फिर भी लोग ये चीज़ां भुल जाते हैं। वो तुहाडे सिर्फ जिहड़े वादे हुंदे आ उन्हां नूं याद रखते हैं। सो एक तो लोकां दे विच निराशा नज़र आनी शुरू हो गई और विरोधी धिर जिहड़े सीगे वो ऑलरेडी तुहाडे तो काफ़ी इस सरकार तो खफा सीगे, क्योंकि उन्हां दे बहुत सारे लीडरां दे उत्ते केस चल रहे सीगे। नवाज शरीफ जिहड़े उत्थों दे प्रधानमंत्री रहे उन्हां नूं मुल्क दे विचों बाहर जाना पिया। उन्हां दे भरा शहबाज शरीफ और उन्हां दे बेटे उन्हां दे उत्ते 14 बिलियन डॉलर्स दा एक गबन दा या आपां कहिए मनी लॉन्ड्रिंग दा केस जिहड़ा वा ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ शुरू हो गई। सो विरोधी धिर बहुत ज़्यादा खफा सीगे, वो वेट कर रहे सीगे, इंतज़ार कर रहे सीगे भी ये सरकार नूं असीं बाहर कढ़ीए, इमरान खान नूं और उन्हां दी सरकार नूं असीं बाहर कढ़ सकीए, सत्ता पलट असीं एक तरीके नाल कर सकीए। उहदे नाल नाल इमरान खान ने 2-3 होर गलतियां कीतियां। पाकिस्तान बारे आम तौर पर एक चीज़ मशहूर है भी उत्थे 3 A's 3 अल्फ जिहड़े ने वो सरकार नूं चलाउंदे आ, वो मुल्क नूं चलाउंदे आ। आर्मी, अल्लाह पहलों कहिए, फिर आर्मी तो फिर अमेरिका। उन्होंने एक एक करके तिन्हां नूं नाराज़ कर लिया। जिहड़ी क्लैरिक आ, क्लर्जी आ जिहड़ी उन्हां दी, वैसे तो क्लर्जी सत्ता जो बाहर रहिंदी आ, पर थोड़ी बहुत जो सत्ता दे विच आउंदे ने ते उन्हां दे जिहड़ी उन्हां दी मुख पार्टी सी, उन्हां जिहड़े अपने फजलुर रहमान साहब सी JUIF दे मुखी ने, वो भी उन्होंने नाराज़ कर ले। उन्होंने इन्होंने कहा भी ये सर्कस करते हैं जो सारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा भी इमरान खान गुरबचौव ने, रशिया के जोड़े मुखी से किसी वे गुरबचौव, उन्होंने बुलाया मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। सो उन्होंने एक तरीके जिन्होंने कहते हैं आप पंजाबी पंगा ले लिया और वो फिर आर्मी भी हौली हौली, आर्मी लोग पहलों तो इंडिया के आम लोग मानते सी भी इमरान खान जोड़े ने वो आर्मी के ही नुमाइंदे ने, उन्होंने स्टूज ने एक तरीके के। लेकिन हौली हौली आर्मी नूं तुसीं नुकसान तुसीं नाराज़ कर लिया और ये नाराज़गी शुरू हुई ISI इंटर सर्विसिज इंटैलीजेंस जिहड़ी उत्थों दी स्पाई एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उहदे मुखी नूं लैके हुण तक उत्थे उन्हां दे मुखी सीगे जनरल हमीद। उन्होंने करीब करीब 2.5 साल पूरे कर ले सीगे। नॉर्मली एक आर्मी की टेन्योर इन्नी की हुंदी है, लेकिन इमरान खान चाहते सी भी जनरल हमीद उस पोस्ट के उत्ते बने रहन। लेकिन
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅੰਜੁਮ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ISI ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਇਸ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਰਲ ਅੰਜੁਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ISI ਦਾ ਚੀਫ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਰਲ ਅੰਜੁਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਆ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਾੜ ਲਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ, 3 ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 17 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3A ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੌਜ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੌਜ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦਿਲ ਆਊਸਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਰਲ VK ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬਣੇ, ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹਥਿਆਲੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ 1969 ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣੇ ਉਹ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਲੰਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਊਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂਅਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਊਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਵੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੀਆਂ। PPP, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ PPP ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਾਵਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ JUIF, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਾਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਆਰਮੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਊਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PTI ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦੀ ਸਟਰੀਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10-12 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ 2023 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਟਰਮਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਟੂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਪਾਵਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ
ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜੂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ POK, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ MLA ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਵਾ ਲੀਜੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਵਾ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਗੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਟਾਸਕ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ POK ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਯੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਟਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਗਏ। ਮੀਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ NRI ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਲਾਏ। ਖੈਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਰਮੀ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ MQM ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਰਮੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਟਸ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮੂਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ 370 ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤਾ
ਔਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਾ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਆ, 700-800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ LOC ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ? ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਲਾਂਘਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੰਡੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਆ ਵਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ 42 ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਹਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੈਠ ਹੈਗੀ ਆ?